नमस्कार, खबरां देश बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने 94 खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की दृष्टि ही आत्मनिर्भर भारत के विचार का सार है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत एकमात्र अजिहा वड्डा देश है जो पेरिस समझौते तहत निर्धारित वातावरण टीचिਆਂ ਨੂੰ प्राप्त करने ਲਈ ही सही दिशा ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम तहत 9 करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए की अगली किश्त जारी करेंगे। केंद्र सरकार ने अज फिर किसानों के नां लिखी चिट्ठी दे विच उन्हां नूं गलबात दे लई अगे आउण दी अपील की है। उत्तर प्रदेश के बागपत तो किसानों के एक वफद ने केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नाल मुलाकात करके खेती कानूनों नूं समर्थन संबंधी पत्र सौंपिया। केंद्रीय सड़की आवाजाही और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस राहीं राजस्थान विच 18 राजमार्ग प्रोजेक्टां का उद्घाटन किया ते नींह पत्थर रखे। देश विच कोविड-19 तो ठीक होने की दर 95.75% हुई। हुण तक देश विच 96,93,000 तो वध मरीज कोरोना तो ठीक हुए। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले विच सुरक्षा बलों के नाल एक मुकाबले दौरान एक अतवादी मारिया गया। क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने भारत और आस्ट्रेलिया दी टीमों विचाले मौजूदा टेस्ट लड़ी के तीजे मैच के लिए सिडनी की थां मेलबर्न नूं राखवां रखिया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की दृष्टि ही आत्मनिर्भर भारत के विचार का सार है। उन्होंने कहा है कि विश्व कल्याण का रस्ता आत्मनिर्भर भारत के विचार ते ही गुजरता है। शांति निकेतन स्थित विश्व भारती यूनीवर्सिटी के शताब्दी समागम नूं वीडियो कॉन्फ्रेंस राहीं संबोधन करदिआं मोदी ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर चाहते सन कि भारत दे विच जो कुछ भी वधिया है उसका पूरी दुनिया नूं लाभ मिले और उसी तरह बाकी दुनिया दीआं बेहतरीन गल्लां दा भारत नूं लाभ मिले। उन्होंने कहा कि देश विश्व भारती का संदेश पूरी दुनिया के विच फैला रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व भारती ने सानू कुदरत दे नाल रहना सिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र अजिहा वड्डा देश है जो पेरिस समझौते तहत निर्धारित वातावरण टीचिਆਂ ਨੂੰ प्राप्त करने ਲਈ सही दिशा ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम राਹੀਂ वातावरण की रक्षा ਦੇ ਵਿੱਚ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की भगती परंपरा का जिक्र करदिआं ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। उन्होंने विश्व भारती यूनीवर्सिटी के विद्यार्थियों ने कहा कि वह स्थानक हथखड़ी वस्ता का सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करन अते वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूत बनाउण। वेद से विवेकानंद तक भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव के राष्ट्रवाद के चिंतन में भी मुखर थी और ये धारा अंतर्मुखी नहीं थी। उनका विजन था कि जो भारत में सर्वश्रेष्ठ है उससे विश्व को भी लाभ हो और दुनिया में अच्छा है भारत उससे भी सीखे। विश्व भारती के लिए गुरुदेव का यही विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि नवीं सिक्ख्या नीति विच काबलियत दे नाल ज्ञान ते भी जोर दिता गया है। उन्होंने कहा कि इस विच गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर वालों दसिया गई भारतीय कदरां कीमतां रिवायतां दा भी मेल है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने विकास और ज्ञान का केंद्र बनाने की गुरुदेव की इच्छा का जिक्र किया। इस मौके विद्यार्थियों ने प्रभावशाली सभ्याचारक प्रोग्राम पेश किया। जिक्रयोग है कि 1921 विच गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर वालों स्थापित विश्व भारती नूं 1951 विच संसद के कानून राहीं केंद्रीय यूनीवर्सिटी और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान ऐलानिया गया सी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल के पीएम किसान स्कीम तहत 9 करोड़ किसानों ਲਈ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਇਹ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ अधिकारी भी इस वर्चुअल समागम विच शामिल होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तहत छोटे ਅਤੇ दरमियाने किसानों ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 29 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ 5 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਸੌਂਦ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਸੌਂਪੀ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਢਣ, ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ 5-7 ਆਦਮੀ 10 ਆਦਮੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾ, ਬਾਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕੁਝ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬੈਠਣ, ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਸਮਾਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦੋਨੇ ਧੜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਬੈਠੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਦੇਖੋ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਪਿਛੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੇਬਲ 'ਚ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਬਿੱਲ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ 1127 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 8341 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 821 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 11 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 6427 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 305 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 7 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 1913 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 52 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ 'ਚ 2700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 1000 करोड़ के जो 22 प्रोजेक्ट है, इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने डीपीआर इसके बनाने का काम शुरू हो गया है। इसको थोड़ा सा जैसे भी लैंड एक्विजिशन के काम की प्रोसेस अगर फास्ट हो जाएगी तो ये काम होगा, जिसमें किशनगढ़ से हनुमानगढ़ 430 किलोमीटर इसका डीपीआर फाइनल स्टेज पर है। दरा झालावाड़ 3000 एलिवेटेड मार्ग है 10 किलोमीटर का, इसका भी डीपीआर बना रहे। फलोदी से खाटू 220 किलोमीटर, इसका भी डीपीआर बन रहा है। और सिरसा से चूरू तक 143 किलोमीटर, दौसा से दुदू तक 134 किलोमीटर, शाहपुर से अलवर 87 किलोमीटर, रास से मांडल 135 किलोमीटर, चारभुजा से भटेवर 140 किलोमीटर। देश भर में कोविड-19 ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 2.8% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 5,500 ਤੱਕ ਘਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,83,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 24,712 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 95.75% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 96,93,000 ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਵਨੀਗਾਮ ਪਾਇਨ ਖਿੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਅਜੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਲਬਰਨ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟੈਸਟ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਮੈਲਬਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਕਸਿੰਗ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।